Hi all, இந்த வீடியோவில் 7th standard term 3 science unit 1 light lesson ஓட question answers பார்க்கலாம். லாஸ்ட் வீடியோவில் book back exercise பார்த்தோம். Roman letter 5, answer the following questions in short. First one, with the help of a diagram state the laws of reflection. Page number 6. Turn to the page 6. பாருங்க, இந்த drawing வரையணும். 5th Roman letter first ஒன்னுக்கு இந்த drawing வரைஞ்சி laws of reflection எழுத சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, இந்த drawing வரைஞ்சிக்கோங்க. 5th Roman letter first one ரைட் சைடில் நெக்ஸ்ட் பேஜில், அதாவது பேஜ் நம்பர் 7ல் laws of reflection இருக்குது பார்த்தீங்களா, 2 points இருக்கு இல்லையா, அதில் angle of incidence is always equal to the angle of reflection. ஸோ இந்த 2 பாயிண்ட்டும் 5th Roman letter first one drawing-உம் வரையணும், நெக்ஸ்ட் பேஜில் இருக்கிற இந்த laws of reflection-உம் எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர். செகண்ட் கொஷின், figure shows a pencil placed above a mirror. This is pencil and eye. This is mirror. So you have to draw like the picture. Draw its image formed by the mirror. And B, show how light rays from the object are reflected at the mirror to form the image for the eye. So இந்த மாதிரி picture draw பண்ணிக்கோங்க. Then third question, a person is looking at the image of a tree is in a mirror placed 3.5 meter in front of him. Given that the tree is at 0.5 meter behind his eyes, find the distance between the image of the tree and his eyes. What are needed to see an object? Drawing வரைஞ்சிட்டு distance between the person க்கும் mirror க்கும் 3.5 meter, distance between the person and tree, that is object 0.5 meter, the image formed in the mirror வந்து 4 meter. So the distance between the image of the tree and his eye is equal to 4 plus 3.5 equal to 7.5 meter. Fourth one, what are luminous objects? Answer is all objects which emit light energy by themselves are called luminous objects. Example, sun, electric bulb. Then fifth one, is the moon a luminous object? The answer வந்து is எடுத்துட்டு no, the moon is non-luminous object எழுதிக்கோங்க. No, the moon is non-luminous object. Page number 2. Answer வந்து page number 2. இதில் இந்த பாக்ஸில் இருக்குது பாருங்கள், the moonலேருந்து the moon provides light as well but it cannot produce light by its own. The light emitted by the moon is the light of the sun reflected towards the earth. அதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மூன்லேருந்து எர்த் வரைக்கும் 5th Roman letterல 5th ஒன்னுக்கான ஆன்சர். அந்த no, the moon is non-luminous objectனு போட்டு எழுதிட்டு அதுக்கடுத்த ரீசன் எழுதிக்கோங்க. Then 6th one, what are the 3 types of materials based on the absorption of light? Page number 9. Turn to the page 9. Transparent material, translucent material, one day in the name எழுதுனா போதும், translucent material. Then turn to the page, opaque material. 5th Roman letter 6th ஒன்னுக்கான ஆன்சர். Seventh one, what are the parts of shadow? Questionலேருந்தே the parts of shadow are page number 10. umbra, umbre இருக்கு இல்லையா, நெக்ஸ்ட்டு penumbra, இதுதான் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஷேடோ. umbra, penumbra நீங்கள் அங்கேயே எழுதிக்கிறதுனால எழுதிக்கோங்க, இல்லை ஸ்பெல்லிங் வேணுன்றதுக்காக நான் புக்கில் வந்து காமிச்சிருக்கேன், இங்கே எழுதிக்கோங்க. the parts of the shadow are umbra, penumbra. Then 8th one, what are the properties of shadow? Properties of shadow, page number 10 and 11. Turn to the page 10. Properties of shadow இருக்கு இல்லையா, அது பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே. all objects do not form shadows, அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 11ல் மேலே இருக்கு பாருங்கள், 3rd, 4th, 5th and 6 points. 5th Roman letter 8th ஒன்னுக்கான ஆன்சர், properties of shadow. Then 9th one, what is plane mirror? Page number 13. plane mirror, இந்த drawing இருக்கு இல்லையா, இதுக்கும் மேலே
ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் இருக்கும் பாருங்கள், இந்த ட்ராயிங்க்கு மேலே பிளேன் மிரர் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த பிளேன் மிரரில் 1 2 3 தேர்ட் லைனில் அந்த பிளேன் மிரர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இட் அதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. 5th ரோம் லெட்டர் 9th ஒன்னுக்கான ஆன்சர் பிளேன் மிரர்னா. 10th ஒன், வாட் இஸ் ப்ரிசம், பேஜ் நம்பர் 16. ப்ரிசம் இருக்கு இல்லையா, வாட் இஸ் ப்ரிசம் அந்த பேராகிராஃப் அப்படியே ப்ரிசம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி லெஸ் தென் 90 டிகிரிஸ் அதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. 5th ரோம் லெட்டர் 10th ஒன்னுக்கான ஆன்சர். தென் 11th ஒன், வாட் டு யூ மீன் பை விசிபிள் லைட், பேஜ் நம்பர் 16. டர்ன் டு த பேஜ் 16, விசிபிள் லைட். மேலே இந்த கலர்னு இருக்கு இல்லையா, அந்த பேராகிராஃபில் 1 2 3 தேர்ட் லைனில் விசிபிள் லைட் இஸ் அ ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி லாஸ்ட் லைனுக்கு மேலே பர்டிகுலர் கலர் அதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. 5th ரோம் லெட்டர் 11th ஒன்க்கான ஆன்சர் விசிபிள் லைட். தென் 12th ஒன், ரைட் த ஐட்டம்ஸ் given here in the correct column. Stars, brick walls, plants, mirror, planets, electric light bulb, candle. ஸோ இதில் கொடுத்துருக்காங்க சோர்ஸஸ் ஆஃப் லைட், ஆப்ஜெக்ட் தட் ரிஃப்ளெக்ட் லைட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சோர்ஸஸ் ஆஃப் லைட்டில் என்னென்ன வரும், ஸ்டார்ஸ், எலக்ட்ரிக் லைட் பல்ப், கேண்டில். ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது எது, பிரிக் வால்ஸ், பிளானட்ஸ், மிரர், பிளான்ஸ். தென் 13th ஒன், a boy of height 1 meter 45 centimeter is standing in front of a long mirror at a distance of 2 meter. From this information, fill up the following sentences. The distance between the boy and his images. The answer is 4 meter. இதை solve பண்ணணும். solve பண்ண 4 meter வரும். Next, the height of the image is same. B க்கு answer same. C, when the boy moves 1 meter forward, the distance between her and her image is 2 meter. The answer is 2 meter. 14. Draw a diagram of a pinhole camera showing the rays of light passing between the object and its image. Page number 4. Turn to the page 4. 4ல அதாவது பின்ஹோல் கேமரா இருக்கு இல்லையா, இந்த ட்ராயிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, 5th ரோம் லெட்டர் 14th ஒன்னுக்கான ஆன்சர். இந்த மாதிரி ட்ராயிங் வரைஞ்சிக்கோங்க, இதெல்லாம் எழுதணும். 5th ரோம் லெட்டர் 14th ஒன்க்கு ஆன்சர். தென் 15th, why is the writing on the front of an ambulance back to front as shown in the picture? இங்கே ஆம்புலன்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதிருக்கோம் இல்லையா, பேக் டு ஃப்ரண்ட். பேஜ் நம்பர் 16. டர்ன் டு த பேஜ் 16. அதில் இந்த பாக்ஸில் இருக்குது பாருங்கள், அதில் 4th லைனில் திஸ் இஸ் டியூ டு அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ரியல் வியூ மிரரோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. 5th ரோம் லெட்டர் 15th ஒன்னுக்கான ஆன்சர். திஸ் இஸ் டியூ டுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ரியல் வியூ மிரர். தென் 16th ஒன், explain with examples why some capital letters look the same in a mirror but others are reversed. Answer, any letter that has a bilateral symmetry will have its mirror image the same as that of the object. 17th one, two plane mirrors M1 and M2 are placed perpendicular with each other as shown in figure. The ray AB makes an angle 39 degree with the plane mirror M1. Then drawing கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணணும். இது வரைக்கும் 39 கொடுத்துருக்காங்க, 39 டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 90 டிகிரிலேருந்து இந்த 39 மைனஸ் பண்ணணுன்னா, ஏன்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இல்லையா, 90 டிகிரிலேருந்து 39 மைனஸ் பண்ணால் என்ன வரும், 51 டிகிரி. ஸோ நம்ம ரிமைனிங் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து ஏபி வந்து இன்சிடென்ட் ரே, அப்போது பிசி என்னது, ரெஃப்ளெக்டட் ரே. இப்போ பிசி இன்சிடென்ட், இந்த ரே மிரரில் வந்து இன்சிடென்ட் ரே எது, பிசி இன்சிடென்ட் ரேனா, சிடி என்னது, ரெஃப்ளெக்டட் ரே. ஸோ இப்போ பாருங்கள், ரெஃப்ளெக்டட் ரே நீங்களே சொல்லலாம், இதோட இன்சிடென்ட் ரே ஏபி, அப்போ ரெஃப்ளெக்டட் ரேனா பிசி, இதோட ரெஃப்ளெக்டட் ரே சிடி. ஸோ பிசி சிடி. நெக்ஸ்ட், த இன்சிடென்ட் ரேஸ் ஆர், இன்சிடென்ட் ரே ஏபி பிசி, ஏபி பிசி. தேர்ட் ஒன், வாட் இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் கரஸ்பாண்டிங் டு த ரே பிசி. ஆங்கிள் ஆஃப் பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் என்ன, ஆங்கிள் ஐ ஈக்குவல் டு 39 டிகிரி.
what is the angle of reflection corresponding to the ray CD? ஏன்னா angle of reflection angle of incidence ஈக்குவல் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த லா இருக்கு இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் லா, அதனால் angle of reflection வந்து 39 டிகிரி தான். உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஷினே அதுதான் சொல்லியிருக்கோம். angle of incidence is always equal to the angle of reflection. ஸோ angle I equal to angle R. ஸோ angle I வந்து 39 டிகிரின்றதுனால angle Rம் வந்து 39 டிகிரி தான். 18th one. Rajan was playing with the mirror images of a clock. He looked at the clock in his room. It was showing 1:40. Draw the position of the hands on the real clock and on its mirror reflection right below the picture what time each picture is showing. இந்த மாதிரி drawing 1:40க்கு. 19th one. What is reflection of light? The answer, bouncing back of light from a reflecting surface of an object is called as reflection of light. Then 20. If a ray of light is falling on a plane mirror at an angle of 500 இல்லை 50 டிகிரி தான் வரும், டிகிரியில் 50 டிகிரி is formed, what will be the angle of reflection? the same அந்த ப்ராப்ளம் மாதிரி தான், அந்த சம் மாதிரி தான். அது இப்போ பாருங்கள், angle of என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 50 டிகிரி இன்சிடென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா, 50 டிகிரி. அதுக்கு அடுத்தது ரிமைனிங் என்ன, ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் 90 minus 50 என்ன வரும், 40 டிகிரி வரும், ஈக்குவல் டு 40 டிகிரி. ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் வந்து 40 டிகிரி. அப்போது ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ளெக்ஷனும் என்ன தான், 40 டிகிரி. அக்கார்டிங் டு த லா ரெண்டும் ஈக்குவல் இல்லையா, ஆங்கிள் I ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் R. ஸோ 40 டிகிரி இஸ் தி ஆன்சர். 21. What do you mean by lateral inversion? The phenomenon due to which left hand side of object appears as right hand side and vice versa is called lateral inversion. Then 22. How do you obtain a spectrum of light? When white light is made to fall on the surface of a prism, it disperses and we obtain a spectrum of light is the answer. 23. Why do we see white color in Newton's disk when we rotate it very fast? Page number 17. The Newton disk இருக்கு இல்லையா, கீழே இருந்து தேர்ட் லைன் 1 2 3. when the disk அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. when the disk turned quickly, the retina receives the sensation of the spectrum simultaneously and disk appears, இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த drawing மேலே, white. ஸோ அதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. 5th ரோம் லெட்டர் 23க்கான ஆன்சர், 5th ரோம் லெட்டர் 23க்கு ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் 24. வாட் இஸ் அ ஷேடோ? வாட் திங்ஸ் ஆர் நெசசரி ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஷேடோ? வாட் இஸ் ஷேடோக்கு பேஜ் நம்பர் 10. டர்ன் டு த பேஜ் 10. ஷேடோஸ்னு இருக்குது பாருங்கள். அதாவது இந்த ஷேடோஸ் பேராகிராஃப் இருக்கு இல்லையா, ஷேடோஸ் ஆர் ஃபார்ம்டுன்னு எழுதிக்கோங்க. ஷேடோஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பிகாஸ் தேர்ட் லைனில் லைட் ட்ராவல்ஸ் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன், அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டாப் லைட் ஃப்ரம் ப்ராபகேட்டிங், அதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. 5th ரோம் லெட்டர் 24க்கு ஆன்சர் ஷேடோஸ்க்கு. ஷேடோஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பிகாஸ், அப்புறம் இதை எழுதிருங்க. நெக்ஸ்ட் கொஷனுக்கு வந்து திங்ஸ் நெசசரி ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஷேடோ ஆர் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட், ஒபாக் ஆப்ஜெக்ட். Roman letter 6. Answer the following questions in detail. First one, what are regular and irregular reflection? Explain with the help of diagrams. Page number 8. Regular and irregular reflection சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இந்த ட்ராயிங்க்கு கீழே இருக்குது பாருங்கள். இஃப் த சர்ஃபேஸ் இஸ் ஸ்மூத், செகண்ட் லைனில் இருக்கா, அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி go in many directions ஓட க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. 6th ரோம் லெட்டருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆன்சர். ரோமன் லெட்டர் 6th ரோம் லெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கான ஆன்சர். இஃப் த சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத்லேருந்து மெனி டைரக்ஷன்ஸ் வரைக்கும். அதுக்கடுத்து ட்ராயிங்கும் வரையணும். இந்த லெஃப்ட் சைடில் இந்த 2 ட்ராயிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து ரெகுலர் ரெஃப்ளெக்ஷன், ஸ்பெக்குலர் ரெஃப்ளெக்ஷன், ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ், ரெகுலர் ரெஃப்ளெக்ஷன். இது வந்து டிஃப்யூஸ் ரெஃப்ளெக்ஷன், ரஃப் சர்ஃபேஸ், இர்ரெகுலர் ரெஃப்ளெக்ஷன். ஓகேங்களா, அந்த ட்ராயிங்கும் வரைஞ்சிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின், what are the difference between luminous and non-luminous objects? Give 2 examples of each. Luminous objects, all objects which emit light energy by themselves are called luminous objects.
Example, sun, stars, torchlight, burning candle, etc. Non-luminous objects. All objects which do not emit light energy of their own but reflect the light energy falling on them and hence become visible or called non-luminous object. Example, metals, trees, houses, stones, moon, etc. Write about two everyday situations that tells you that light travels in a straight line. First, formation of shadow. Shadows are formed when some light rays continue its travel in straight lines while other rays are stopped by an object. Second, when there is a small hole in a room, light travels only in a straight line. Fourth one, differentiate between a reflection and a shadow. Differentiate என்னும்போதே நீங்கள் இந்த மாதிரி காலம் போட்டு எழுதிக்கோங்க. இந்த சைட் ரெஃப்ளெக்ஷன், இங்கே ஷேடோன்னு. Reflection. When light falls on a surface, the direction of ray is changed. This change in direction is known as reflection of light. Example, you see your reflection in a pool of water or mirror. Then shadow. Shadow is an image formed by obstruction of light. Second example, if you place your hand in front of a candle, you will see the image of the hand on the wall. This image will show only the outline of the object placed in front of the light source. Fifth one, what are the characteristics of an image formed in a plane mirror? Page number 13. கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா, இந்த ட்ராயிங்க்கு மேலே இருக்குது பாருங்கள். த இமேஜ் இஸ் அப்ரைட், இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு த இமேஜ் இஸ் லேட்ரலி இன்வெர்ட்டட், அந்த ஒரு பாயிண்ட் எழுதணும். ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டு த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட், இந்த பாயிண்ட் எழுதணும். ஸோ டோட்டலாக 3 points, 4 and 5 points. ஸோ இந்த லெசனில் கொஞ்சம் புக்கில் இல்லாத மாதிரி இருக்கிறத நான் பிக்சராக கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் எழுதிக்கோங்க. டிஸ்கிரைப் த பிக்சர்ஸ், இந்த பிக்சரை டிஸ்கிரைப் பண்ணணும். When the tube is bent, we cannot see the source of light. When the tube is held straight, we can see the flame. The two pictures verify that light travels in straight lines. This is known as rectilinear propagation of light. Then seventh one, define the following terms. A, incident ray. B, reflected ray. C, normal. D, angle of incidence. Page number 6. Turn to the page 6. இதில் பாருங்கள், இந்த ட்ராயிங் கீழே இன்சிடென்ட் ரே, ரெஃப்ளெக்டட் ரே. 6th ரோம் லெட்டரில் 7ல் ஏ பி ஆன்சர் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது நார்மல் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா, 6th ரோம் லெட்டர் 7ல் சிக்கான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸும் கேட்டிருக்காங்க. ரைட் சைட் நெக்ஸ்ட் பேஜில் மேலே இருக்குது பாருங்கள், ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் 6th ரோம் லெட்டர் 7ல் சிக்கும் டிக்கும் ஆன்சர். 8th one, compare the images formed by plane mirror with that by pinhole camera. Page number 17. இந்த மேலே இருக்கு பாருங்கள், டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த இமேஜஸ் ஃபார்ம்ட் இன் பின்ஹோல் கேமரா அண்ட் பிளேன் மிரர் இருக்கு இல்லையா, இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது அப்படியே 6th ரோம் லெட்டர் 8th ஒன்னுக்கான ஆன்சர். ஸோ மேக்ஸிமம் புக்கில் இருக்கிறத நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன், இல்லாதது பிக்சராக கொடுத்துருக்கேன், காப்பி பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.